Okay. Imitation of Oh, Christ. page number 39, 23rd point. And 23rd, hmm, 22nd page దగ్గర number 39. 22nd అయిపోయిందా? అయిపోయింది. ఓకే. మీరు తీసారా పేజ్? తీసేయండి. ఓకేనండి, స్టార్ట్ చేస్తాను. Of the remembrance of death, the hour of death will shortly come, and therefore take heed how thou orderest thyself, for the common proverb is true: today a man, tomorrow none. And when thou art taken out of sight, thou art anon out of mind, and soon shalt thou be forgotten. Oh, the great dullness and hardness of man's heart, that only thinketh on things present, and little provideth for the life to come. If thou didst well, thou shouldst so behave thyself in every deed and in every thought, as though thou shouldst in this instant die. If thou hadst a good conscience, thou wouldst not much fear death. It were better for thee to live in sin than fear death. O my dear brother, if thou be not ready this day, how shalt thou be ready tomorrow? Tomorrow is a day uncertain, and thou canst not tell whether thou shalt live, live so long. What profit is it is to us to live long, when we thereby so little armed our life? Long life does not always bring us to amendment, but ofttimes increaseth sin. Would to go, God, that we might be one day well conversant in this world. Many reckon their years of conversion, and yet there is but little fruit of amendment, or of any good example seen in their conversation. If it be fearful to die, peradventure it is more perilous to live long. Blessed be those persons that ever have the hour of death before their eyes, and that every day dispose themselves to die. If thou ever sawest a man die, remember that thou must needs go the same way. In the morning doubt whether thou shalt live till night, and at night think not thyself sure to live till tomorrow. Be always ready, and live in such manner that death find thee not unprovided. Remember how many have died suddenly and unprovided, for our Lord hath called them in such an hour as they least thought. And when that last hour shall come, thou shalt begin to feel all otherwise of thy life past than thou hast done before, and thou shalt then sorrow greatly that thou hast been so slow and negligent in the service of God as thou hast been. అయిపోయిందా?
ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివి ఆపుతానండి, ఒక పేజ్ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంకో అలాగే. పారాగ్రాఫ్. Oh, how happy and wise therefore is he that laboureth now to stand in such state in this life, as he would be found in at his death, truly a perfect despising of the world and a fervent desire to profit in virtue, a love to be taught, a fruitful labor in works of penance, a ready will to obey, a forsaking of ourselves, and a willing suffering of all adversities for the love of God, shall give us a great trust that we shall die well. Now, whilst thou art in health, thou mayest do many good deeds, but if thou be sick, I cannot tell what thou mayest do. For why few be amended through sickness, and likewise they that go much on pilgrimage be seldom thereby made perfect and holy. ఇక్కడ కాపుతున్నానండి, చెప్పండి. ఓకే. ఇదేంటంటే మృత్యువుని గుర్తు చేసుకోవడం, రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ డెత్ అని పెట్టారు హెడ్డింగ్. అంటే ది అవర్ ఆఫ్ డెత్ విల్ షార్ట్లీ కమ్, అంటే మనకి మృత్యు గడియ వేగంలోనే వచ్చేస్తుంది. అందుకని మనం ఏ విధంగా మనం ఉంచుకోవాలి, మనం చూస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి క్షణం, ఎందుకంటే కామన్ ప్రావర్బ్ అనేది నిజమే. ఈరోజు ఒక వ్యక్తి రేపు ఉండడు. అండ్ వెన్ thou art taken out of sight, thou art an out of mind. అంటే మీరేమో దృశ్యానికి అతీతంగా తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు, మీ మనస్సు అతీతమైనప్పుడు, అండ్ ఒక్కసారి ఇది అండ్ సూన్ షాల్ట్ thou be forgotten. అంటే ఒక్కసారి మన కానీ తీసుకెళ్ళిపోతే అందరూ మర్చిపోతారు. ఓ ద గ్రేట్ డల్నెస్ అండ్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ హార్ట్. మానవుడి యొక్క డల్గా ఉండి కఠినమైన హృదయమా, దట్ ఓన్లీ థింకెత్ ఆన్ థింగ్స్ ప్రెజెంట్. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజెంట్ విషయాలను నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు. అండ్ లిటిల్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద లైఫ్ టు కమ్. నువ్వు ఏమాత్రం కొంచెం కూడా రాబోయే జీవితం అన్నదాన్ని తక్కువగా చూస్తున్నావు. అంటే కొంత టైం కూడా దానికి వినియోగించట్లేదు. ఇప్పుడున్నటువంటివి చూస్తున్నావు అంటున్నాడు. ఇఫ్ thou didst well, ఒకవేళ నువ్వే గాని బాగా చేస్తే, thou shouldn't so behave thyself in every creed and every thought. అంటే నువ్వే గాని బాగా ఉంటే నువ్వేమో నీ ప్రతి పనిలో ప్రతి ఆలోచనలో అలా ఉండవు. యాజ్ దో thou shouldst in this instant die. అంటే ఈ క్షణంలోనే నువ్వు చనిపోతావు అనేటప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అలా ఉంటే నువ్వు ప్రతి పని ప్రతి ఆలోచన బాగానే చేస్తావు. అంటే చేయట్లేదంటే మనం అది ఆలోచించట్లేదు. ఇఫ్ thou hadst a good conscience, thou wouldst not much fear death. నీకే కానీ ఒక మంచి కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది, నీకు అప్పుడు మృత్యు అంటే అంత భయం వేయదు. తర్వాత మృత్యు భయం కంటే నువ్వు పాప పనులు వదిలేయడం మంచిది. అయ్యో మృత్యు వచ్చేస్తుందేమో అని భయపడే కంటే. ఓ మై డియర్ బ్రదర్, ఇఫ్ thou be not ready this day, ఈ రోజు కానీ నువ్వు సంసిద్ధంగా లేకపోతే, హౌ షాల్ట్ thou be ready tomorrow, రేపు ఎలా సంసిద్ధంగా ఉంటావు?
అందుకని ప్రతి నిమిషము కూడా ఏ నిమిషమైనా మృత్యు వచ్చేస్తుంది అన్నట్టుగా రెడీగా. టుమారో ఈజ్ ఏ డే అన్సర్టెన్. రేపు అన్నది అనిశ్చితమైన రోజు. అండ్ దౌ కాన్స్ నాట్ టెల్ వెదర్ దౌ షల్ట్ లివ్ సో లాంగ్. నువ్వు అన్నాళ్ళు బతకగలవో లేదో నువ్వేం చెప్పలేవు. వాట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఇట్ టు అస్ టు లివ్ లాంగ్? ఏం లాభం ఎక్కువ కాలం జీవించడం వల్ల? వెన్ వీ దేర్ బై సో లిటిల్ అమెండ్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోకుండా ఉంటే ఎన్నాళ్ళలో ఎక్కువ కాలం జీవించి లాభం ఏమిటి? లాంగ్ లైఫ్ డస్ నాట్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్ అస్ టు అమెండ్మెంట్ బట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇంక్రీజెస్ సిన్. ఎక్కువ కాలం జీవించడం వల్ల మనం మార్చుకోకపోవడం, మనం ఎప్పుడు మనం మార్చుకోం, కానీ పాపపు పనులు ఎక్కువ చేస్తాం. వుడ్ టు గాడ్ దట్ వీ మైట్ బి వన్ డే వెల్ కాన్వర్సెంట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అంటే భగవంతుడితో వీ మైట్ బి వన్ డే వెల్ కాన్వర్సెంట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ ప్రపంచంలో బాగా అంటే మాటలు కాన్వర్సెంట్ అంటే బాగా సంభాషించే వ్యక్తి అవ్వచ్చు. మెనీ రెకన్ దేర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ అండ్ యట్ దెర్ ఈజ్ బట్ లిటిల్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్. వాళ్ళు కన్వర్షన్ అని ఉంటుంది కదండి, మారు మనస్సు అని, మార్పు చెందిన తర్వాత నేను ఇన్నేళ్ళు అయిందని లెక్క పెడతారు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళలో ఏ మార్పు ఉండదు. ఆర్ ఆఫ్ ఎనీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ సీన్ ఇన్ దేర్ కన్వర్జేషన్. లేకపోతే వాళ్ళ మాటల్లో ఏ రకమైనటువంటి మంచి ఉదాహరణ ఉండదు. ఇఫ్ ఇట్ బి ఫియర్ఫుల్ టు డై పర్ అడ్వెంచర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ పెరిలెస్ టు లివ్ లాంగ్. చనిపోవడానికి అంత భయపడితే అప్పుడు ఎక్కువ కాలం జీవించడం కూడా చాలా డేంజరస్ థింగే. బ్లెస్డ్ బి దోస్ పర్సన్స్ దట్ ఎవర్ హ్యావ్ ద అవర్ ఆఫ్ డెత్ బిఫోర్ దేర్ ఐస్. అలాంటి వాళ్ళు చాలా ధన్యులు. ఎవరి కళ్ళ ముందు ఆ చనిపోయే టైం అన్నది కనిపిస్తూ ఉంటుందో వాళ్ళే ధన్యులు. అండ్ దాట్ ఎవ్రీడే, అంటే ప్రతి క్షణం కూడా నేను చనిపోతానన్న జ్ఞాపకం ఉన్నవాళ్ళు ధన్యులు. అండ్ దట్ ఎవ్రీ డే డిస్పోజ్ దెమ్సెల్స్ టు డై. ప్రతి క్షణం కూడా ఈ రోజే నేను చనిపోవడానికి రెడీ అన్నట్టుగా ఉండాలి. ఇఫ్ దౌ ఎవర్ సాయెస్ట్ ఎ మ్యాన్ డై, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక మనిషి చనిపోవడం చూస్తే రిమెంబర్ దట్ దౌ మస్ట్ నీడ్స్ గో ద సేమ్ వే. నువ్వు కూడా అదే మార్గంలో వెళ్ళాలని గుర్తుపెట్టుకో. ఇన్ ద మార్నింగ్ డౌట్ వెదర్ దౌ షల్ట్ లివ్ టిల్ నైట్. పొద్దున్న అయ్యేసరికల్లా రాత్రి వరకు నేను జీవిస్తానా అని గుర్తుపెట్టుకో. అండ్ అట్ నైట్ థింక్ నాట్ దై సెల్ఫ్ షూర్ టు లివ్ టిల్ టుమారో. రాత్రి ఏం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి, రేపటి వరకు నేను జీవిస్తానా. Be always ready and live in such manner that death find thee not unprovided. అంటే ప్రతి నిమిషం కూడా అంత సంసిద్ధంగా ఉండాలి. ఆ రకంగా జీవించాలి. ఏంటంటే మృత్యు ఇంకా నేను సంసిద్ధంగా లేను అన్నట్టు ఉండకూడదు. అంటే ప్రతి క్షణం మృత్యువుకు సంసిద్ధంగా ఉండేటట్టుగా జీవించాలి. మీరు పేజ్ 40 అయిపోయిందా? పేజ్ ఎంత అవుతుంది ఇది చూస్తాను. లేదేమో, మీరు చదివిందే నేను చదువుతున్నానేమో. 40 చదువుతున్నాను. చదవండి. అది మీరు అయిపోయింది కదా. ఫస్ట్ పేజ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2 లైన్స్ 41 పేజ్లో. చనిపోవడానికి భయపడితే బతకడం కూడా ఒక సాహస కృత్యమే. అంటే అది కూడా డేంజరస్. బ్లెస్డ్ బి దోస్ పర్సన్స్ దట్ ఎవర్, ప్రతి క్షణం మృత్యువుని గుర్తుపెట్టుకున్న వాళ్ళే చాలా ధన్యులు. ఎవ్రీడే రిమెంబర్ దట్ దౌ మస్ట్ నీడ్స్ గో ద సేమ్ వే. అంటే చనిపోయిన వాళ్ళని ఎవరినైనా చూసినప్పుడు నేను కూడా అదే మార్గంలోకి వెళ్తానని గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నారు. పొద్దున్న అయ్యేసరికల్లా రాత్రి వరకు బతుకుంటానా, రాత్రి అయ్యేసరికల్లా పొద్దున్న నేను మళ్ళీ లేస్తానా అని గుర్తుపెట్టుకోమన్నారు. బీ ఆల్వేస్ రెడీ అండ్ లివ్ ఇన్ సచ్ మేనర్. ఎప్పుడు కూడా సంసిద్ధంగా ఉండు. మృత్యు వస్తే నేను అంటే మృత్యు దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సంసిద్ధంగా ఉండాలి. హౌ మెనీ హ్యావ్ డైడ్ సడన్లీ. ఎంతమంది సడన్ గా చనిపోయారు గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్ప్రొవైడెడ్ ఫర్ అవర్ లార్డ్ హ్యాత్ కాల్డ్ దెమ్ ఇన్ సచ్ ఎన్ అవర్ యాజ్ దే లీస్ట్ థాట్. భగవంతుడు వాళ్ళు ఊహించిన టైంలో పిలిచారు. అలాగే ఏ టైంలోనైనా మనమైనా చనిపోవచ్చు. అండ్ వెన్ దాట్ లాస్ట్ అవర్
shall come, thou shalt begin to feel all otherwise of thy life past. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు గతించిన నీ జీవితంలో విషయాలని నువ్వు ఫీల్ అవ్వు. దాన్ thou hast done before, అంటే అదర్వైజ్ ఆఫ్ thy life past దాన్ thou hast done before. ఇంతకు ముందు ఏం చేసావు అనే దానికంటే thou shalt begin to feel all otherwise, అంటే గతించిన దాన్ని కంటే దెన్ thou hast done before, నువ్వు ముందేంటేంటి చేసేవు అనే దానికంటే ఇంకొక రకంగా ఫీల్ అవ్వు. అండ్ thou shalt then sorrow greatly that thou hast been so slow and negligent in the service of God as thou hast been. అంటే భగవంతుడి యొక్క సేవలో నువ్వు ఎంతో దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసావు. ఆ తర్వాత ఎంత చెయ్యాలో అంత అంటే స్లో అయిపోయావు. మిగతా విషయాల్లో ఫాస్ట్ అనమాట. సర్వీస్ ఆఫ్ గాడ్ మాత్రం చాలా నెగ్లిజెంట్గా ఉన్నామని అప్పుడు నీకు గుర్తొస్తుంది. ఓకే, తర్వాత నేను చదవాలా? చదివేనండి అది కూడా. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్తో ఆపండి. ఫస్ట్ పాసేజ్ అయిపోయింది. ఓ హౌ హ్యాపీ అండ్ వైజ్ దేర్ ఫోర్ ఈజ్ హీ దట్ లేబరత్ నౌ టు స్టాండ్ ఇన్ సచ్ స్టేట్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ యాజ్ హీ వుడ్ బి ఫౌండ్ ఇన్ అట్ దిస్ డెత్. మృత్యు సమయంలో తను ఎలా ఉంటాడో అలా ఆ విధంగానే నువ్వు కష్టపడు. ఈ ప్రతి క్షణం ఆ రకంగానే నీ జీవితాన్ని జీవించు. ట్రూలీ ఏ పర్ఫెక్ట్ అంటే మృత్యు వచ్చినప్పుడు పశ్చాత్తాపడకుండా ఉండేటట్టుగా ప్రతి క్షణం జీవించాలి. ట్రూలీ ఏ పర్ఫెక్ట్ డెస్పైజింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ ఏ fervent desire to profit in virtue, a love to be taught, a fruitful labor in works of penance, a ready will to obey, a forsaking of ourselves, and a willing suffering of all adversities, for the love of God shall give us a great trust that we shall die well. అంటే మనం బాగా చనిపోవాలంటే ఏంటేంటి అవసరం అంటే డెస్పైజింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, అంటే ఈ జగత్తుని అంతగా మనం అసహించుకోవాలి. అలాగే మనకి సద్గుణాలు పెంచుకోవాలని ఇచ్చ గట్టిగా ఉండాలి. అలాగే ప్రేమని బోధించగలిగేటట్టుగా, అలాగే ఫలవంతమైనటువంటి పని చేయాలి. ఎలాంటివి అంటే తపస్సు అలాంటివి. అలాగే ఏదైనా సరే ఉబై చేయడానికి ఇష్టంగా ఉండాలి, అంటే భగవంతుడి యొక్క ఇచ్చని. అలాగే మనం ఫర్సేకింగ్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఫర్సేక్ అంటే క్షమించుకోవడమా? ఒకసారి చూడండి. ఫర్సేక్, FORSAKE. Someone or something. Meaning correct లేదా? To forsake another person is to leave them entirely. Abandon, desert, forsake mean to leave without intending to return. అది అందుకని ఫర్సేకింగ్ మనం మళ్ళీ ఇక్కడికి రాము అన్నట్టుగా ఉండాలి. అంటే విల్లింగ్ సఫరింగ్, మనకు అన్ని దుఃఖాలని ఇష్టపూర్వకంగా భరించాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడి మీద ఉన్న ప్రేమతో అవి మనం అప్పుడు చనిపోయేటప్పుడు చక్కగా చనిపోగలం ఇలా జీవిస్తే. నౌ వైస్ ద వాట్ ఇన్ హెల్త్, ఇప్పుడు నువ్వేమో ఆరోగ్యంగా ఉన్నావు. హౌ HOU ఏంటి? హౌ మేయెస్ట్ డూ మెనీ గుడ్ డీడ్స్. దౌ అని నువ్వు ఎన్నైనా మంచి పనులు చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ దౌ బీ సిక్, ఒకవేళ కానీ నీకు ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే ఐ కెనాట్ టెల్ వాట్ దౌ మేయెస్ట్ డూ, అప్పుడు నువ్వేం చేయగలవో చెప్పలేము. ఫర్ వై, ఎందుకంటే ఫ్యూ బీ అమెండెడ్ త్రూ సిక్నెస్, కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళ జబ్బు వల్ల మంచివాళ్ళు అంటే మారేరు. అండ్ లైక్ వైజ్, అదేవిధంగా దే దట్ గో మచ్ ఆన్ పిల్గ్రిమేజ్ బీ సెల్డమ్ దేర్ బై మేడ్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ హోలీ. ఎక్కువగా ఇది తీర్థయాత్రలు అవి చేసిన వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గాను పవిత్రంగాను అవ్వలేదు, అంటే ఇలా తిరగడాల్లోనే ఉండిపోయారు. తర్వాత మీరు చదవాలా? పుట్ నాట్ దై చదవాలండి. ఓకే. Put not thy trust in thy friends and thy neighbors, neither defer thy good deeds till after thy death, for thou shalt sooner be forgotten
than thou winnest. Better it is to provide for thyself betime, and to send some good deeds before thee, than to trust to others who peradventure will lightly forget thee. If thou be not now busy for thyself and for thine own soul's health, who shall be busy for thee after thy death? Now is the time very precious, but alas, for sorrow that thou spendest the time so unprofitably, in the which thou shouldest win the life everlasting. The time shall come when thou shalt desire one day or 1 hour to amend thee, but I wot not whether it shall be granted unto thee. O my dear brother, from how great peril and dread mightest thou now deliver thyself, if thou wouldest always in this life dread to offend God, and always have the coming of death suspect. Therefore study now to live so, that at the hour of death thou mayest rather joy than dread. Learn now to die to the world, that thou mayest then live with Christ. Christ. Learn also to despise all worldly things, that thou mayest then freely go to Christ. Chastise, chastise now thy body with penance, that thou mayest then have a sure and steadfast hope of salvation. ఇంకా 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయండి ఈ పాయింట్లో, చదివేస్తున్నాను. చదివండి. చెప్తూ దో ఉంటే ఆగిపోయే బదులుగా చదివేస్తే ఒకేసారి ఈ పాయింట్ లోనే ఉన్నాయా? ఈ పాయింట్లోనే ఇంకా 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. చదివేసేయండి. Thou art a fool if thou think to live long, sith thou art not sure to live one day to the end. How many have been deceived through trust of long life, and suddenly have been taken out of this world, or they had thought, how oft hast thou heard say that such a man was slain, and such a man was drowned, and such a man fell and broke his neck. This man, as he ate his meat, was strangled, and this man, as he played, took his death, one with fire, another with iron, another with sickness, and some by theft have suddenly perished. And so the end of all men is death, for the life of man as a shadow suddenly fleeth and passeth away. Think oft who shall remember thee after thy death, and who shall pray for thee. Do now for thyself all thou canst, for thou wotest not when thou shalt die, nor what shall follow after thy death. Whilst thou hast time, gather thee riches immortal, think of nothing abidingly, but on thy ghastly health. Set thy study only on things that be of God, and that belong to his honor. Make thee friends against that time, worship the saints, and follow their steps, that when thou shalt go out of this world, they may receive
thee into the everlasting tabernacles. Keep thee as a pilgrim and as a stranger here in this world, to whom nothing belongeth of worldly business. Keep thy heart always free and lifted up to God, for thou hast here no city long abiding. Send thy desires and thy daily prayers always upward to God, and pray perseverantly that thy soul at the hour of death may blessed depart of, out of this world and go to Christ. చెప్పండి. అయిపోయింది కదా. 41 పేజ్ పారాగ్రాఫ్ నుంచి పుట్ నాట్ దై ట్రస్ట్. నేను స్టార్ట్ చేయాల్సింది అక్కడి నుంచా? పుట్ నాట్ దై ఫస్ట్ ట్రస్ట్. నీ అదే కదా. స్నేహితులలో నీ విశ్వాసాన్ని ఉంచకు. అండ్ థై నైబర్స్, నీ పక్క వాళ్ళ మీదను. నెయిదర్ డిఫర్ దే గుడ్ డీడ్స్, థై గుడ్ డీడ్స్ టిల్ ఆఫ్టర్ థై డెత్. నీ మంచి పనులను ఎప్పుడు కూడా అంటే మానొద్దని ఇక్కడ డిఫరెంటే. నువ్వు మృత్యు వరకు మంచి పనులు చేస్తూనే ఉండు. అంటే మిత్రుల మీద పక్క వాళ్ళ మీద నమ్మొద్దు. ఫర్ thou shalt sooner be forgotten than thou winnest. వీన్ అంటే చూడండి, WEEN. WEENS. The property of being very small in size. వీనస్ అనే కదండి. వీనెస్ట్ ఉండదు ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్. వీన్ అని చూడండి. వీన్. Be of the opinion, think or suppose. బీ ఆఫ్ ది ఒపీనియన్ అనా? Be of the opinion, comma, think or suppose. ఇంకా సపోజ్. ఓకే. అంటే కానీ ఫర్గాటెన్. ఫర్ దౌ షల్ సూనర్ బి ఫర్గాటెన్ దెన్ దౌ థింక్. అంటే మీరు ఆలోచించిన మిమ్మల్ని మీరు ఊహించుకున్న కంటే మీరు వేగంగానే అందరూ మిమ్మల్ని మర్చిపోతారు. అంటే మనం ఏమనుకుంటాం, మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ అని. కానీ నోబడి విల్ రిమెంబర్ అస్. బెటర్ ఇట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ దై సెల్ఫ్ బిటైమ్. అంటే మీకు మీరు టైమ్లీ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసుకోండి. అండ్ టు సెండ్ సమ్ గుడ్ డీడ్స్ బిఫోర్ ది. అంటే కొన్ని మంచి పనులు మీ ముందు పెట్టుకోండి. దాన్ టు ట్రస్ట్ టు అదర్స్ హూ పెరడ్వెంచర్ విల్ లైట్లీ ఫర్గెట్ ది. అంటే ఇతరులని నమ్మడం కంటే వాళ్ళు ఏంటంటే మిమ్మల్ని వెంటనే మర్చిపోతారు. అలాంటి అంటే సామాన్యంగా మనం ఏంటంటే చాలా ఎక్కువగా మనుషులు నమ్మేస్తాం అని వాళ్ళే మనకి ఎంతో బాగా మనతో ఉంటారనుకుంటాం. కానీ వాళ్ళందరూ మనని మర్చిపోతారు. మనం ఎదురుగుండా ఉన్నంతసేపే మనని పొగుడుతారు, మనం వెనకాల తిడుతూనే ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకని వాళ్ళందరి కోసం అంత ఎక్కువగా విశ్వాసం పెట్టుకోవద్దు. మంచి పనులను చేస్తూ ఉండు. ఇతరులని నమ్మడం కంటే వాళ్ళు ఏంటంటే పెరాడ్వెంచర్ ఒకసారి చూడండి. PERA పెరాడ్వెంచర్. అడ్వెంచర్ అంటే సాహసకృత్యం. PER అడ్వెంచర్. Noun, doubt or uncertainty as to whether something is the case. హూ పెరాడ్వెంచర్ విల్ అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే అన్సర్టెనిటీ అంటే అనిశ్చితంగా ఉంటారు.
వాళ్ళు మర్చిపోతారు. ఇఫ్ దౌ బీ నాట్ నౌ బిజీ ఫర్ దై సెల్ఫ్, నీ కోసమే నువ్వు బిజీగా ఉండవు అనుకో, అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ స్వార్థం అని కాదు, నువ్వు అనుకున్న పనులు అలాంటి వాటికి నువ్వు బిజీగా ఉండకపోతే, అండ్ ఫర్ దైన్ ఓన్ సోల్స్ హెల్త్, నీ యొక్క ఆత్మ యొక్క ఆరోగ్యం కోసం నువ్వు చూసుకోకపోతే, హూ షల్ బి బిజీ ఫర్ దీ ఆఫ్టర్ దే డెత్, నువ్వు మరణించిన తర్వాత నీకెవరు బిజీగా నీకు ఇవన్నీ చేస్తారు. నౌ ఇస్ ద టైమ్ వెరీ ప్రెషస్, ఈ సమయం చాలా విలువైంది. బట్ ఎ లాస్ ఫర్ సారో దట్ దౌ స్పెండెస్ ద టైమ్ సో అన్ప్రాఫిటబ్లీ ఇన్ ద ఇన్ ఇన్ ద విచ్ దౌ షుడింట్ విన్ ద లైఫ్ ఎవర్ లాస్టింగ్. కానీ దుఃఖకరమైన విషయం ఏంటంటే, నువ్వు ఈ టైంని ఏమీ లాభం లేకుండా ఉపయోగించేస్తున్నావు. ఇన్ ద విచ్ దావ్ షుడిస్ట్, నువ్వు ఏ విధంగా ఈ జీవితాన్ని జయించాలో శాశ్వతంగా అది వదిలేస్తున్నావు. ద టైమ్ షల్ కమ్ వెన్ దౌ షల్ట్ డిజైర్ వన్ డే ఆర్ 1 hour టు అటెండ్ ది, ఒక టైం వస్తుంది, టు అమెండ్ ది, ఏదో టైంలో నిన్ను నువ్వు మార్చుకోవాల్సిన టైం వస్తుంది. వెన్ దౌ షల్ట్ డిజైర్ 1 day or 1 hour టు అమెండ్ ది, బట్ ఐ వోట్ నాట్ వెదర్ ఇట్ షల్ బి గ్రాంటెడ్ ఆన్ టు ది. ఓట్ అంటే చూడండి, WOT, WOT. ఓట్. ఇక్కడ దొరకలేదండి, చాట్ జీపీటీలో చూస్తాం. అయితే అది మిస్టేక్ అంటారా? మేబీ ఇక్కడ కూడా దొరకలేదండి. అయితే అది మిస్టేకే. ఐ వోట్ నాట్ అంటే ఐ వుడ్ నాట్ ఏమో ఇక్కడ చూద్దాం. ద టైమ్ షల్ కమ్ అంటే 1 day మీరు నేను మార్చుకోవాలి అని, ఆర్ 1 hour మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవాల్సిన టైం వస్తుంది. బట్ ఐ వుడ్ నాట్ అనేమో, వెదర్ ఇట్ షెల్ బి గ్రాంటెడ్ అంటుంది, అది మీకు వస్తుందో లేదో నేను చెప్పలేను. ఓ మై డియర్ బ్రదర్, ఫ్రమ్ హౌ గ్రేట్ పెరిల్, అంటే మీరు ఎంత గొప్ప డేంజర్ అయినా, డ్రెడ్ మైటెస్ట్ దౌ నౌ డెలివర్ థై సెల్ఫ్, అంటే హౌ గ్రేట్ పెరిల్ అండ్ డ్రెడ్ మైటెస్ట్ యూ నౌ డెలివర్ థై సెల్ఫ్, అంటే ఎంత డేంజర్ని నువ్వు ఇప్పుడు నీ అంతటి నువ్వు అంటే ఎదుర్కోవాలి. ఇఫ్ thou wouldest always in this life dread to offend God, అంటే ఒకవేళ నువ్వు కానీ ఈ జీవితంలో ప్రతి క్షణం భగవంతుడిని గాయపరుస్తూ ఉంటే నువ్వు ఎలాంటి డేంజర్ని ఎదుర్కోవాలో, అండ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద కమింగ్ ఆఫ్ డెత్ సస్పెక్ట్, ఎప్పుడు మృత్యు వస్తుందో అని అనుమానిస్తూ ఉంటావు. దేర్ ఫోర్ స్టడీ నౌ టు లివ్ సో, అందుకని ఇప్పుడు అధ్యయనం చేయి ఆ విధంగా జీవించడానికి. ఏ విధంగా? దట్ అట్ ద అవర్ ఆఫ్ డెత్ దౌ మేస్ట్ రేదర్ జాయ్ దాన్ డ్రెడ్, అంటే చనిపోయే ముందు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలి కానీ భయంతో ఉండకూడదు. ఆ విధంగా ఉండడానికి నువ్వు స్టడీ చేయి. లర్న్ నౌ టు డై టు ది వరల్డ్, ఈ జగత్తుకి మరణించు, అంటే ఈ జగత్తు విషయాలు ఏవి లోపలికి తీసుకోవద్దు. దౌ మేస్ట్ దట్ దౌ మేస్ట్ దెన్ లివ్ విత్ క్రీస్ట్, అప్పుడు నువ్వు భగవంతుడితో జీవించగలవు. లెర్న్ ఆల్సో టు డిస్పైజ్ ఆల్ వరల్డ్లీ థింగ్స్ దట్ దౌ మేయెస్ట్ దెన్ ఫ్రీలీ గో టు క్రీస్ట్, ఈ ప్రాపంచిక విషయాలన్నిటినీ అసహించుకున్నప్పుడే నువ్వు అప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వేగంగా స్వేచ్ఛగా వెళ్ళగలవు. చాస్టైజ్ నౌ దై బాడీ విత్ పెనాన్స్, నీ శరీరాన్ని తపస్సు వాటితోటి పవిత్రం చేసుకో. అండ్ దట్ దౌ మేయెస్ట్ దెన్ హ్యావ్ ఎ ష్యూర్ అండ్ స్టెడ్ ఫాస్ట్ హోప్ ఆఫ్ సాల్వేషన్, అప్పుడు తప్పనిసరిగా స్థిరమైనటువంటి ఒక ఆశ ఉంటుంది నువ్వేమో అని, సాల్వేషన్ ముక్తి పొందుతావని. ద వాట్ ఏ ఫూల్ ఇఫ్ దౌ థింక్ టు లివ్ లాంగ్, నేను ఎక్కువ కాలం జీవించాలి అని ఆలోచిస్తే నువ్వు ఒక మూర్ఖుడివి. సిత్ దౌ ఆర్ట్ నాట్ ష్యూర్ టు లివ్ వన్ డే టు ది ఎండ్,
అంటే సిత్ అంటే చూడాలండి. సిట్ ద వాట్ సిట్, నాట్ ష్యూర్. స్పెల్లింగ్ అండి. SITH అని ఉంది చూడండి. SITH meaning Sith is a archaic English term since, afterward, or ఏంటండి subsequently. ఆర్కియాక్? అదే ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ అని టర్మ్ అంటున్నారు. సిన్స్ గాని ఆఫ్టర్వర్డ్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్లీ. వెరీ గుడ్. అంటే నువ్వు ఎక్కువ కాలం జీవించుతున్నాను అని ఆలోచిస్తే నువ్వు ఒక మూర్ఖుడివి. ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ ష్యూర్ టు లివ్ వన్ డే. చివరి వరకు జీవించడానికి ఏమీ ష్యూరిటీ లేదు. అంటే అలా నేను ఎక్కువ కాలం ఉంటాను అని అనుకోవడం అనేది మూర్ఖత్వం. హౌ మెనీ హ్యావ్ బీన్ డిసీవ్డ్ త్రూ ట్రస్ట్ ఆఫ్ లాంగ్ లైఫ్? ఎంతమంది అలా నేను ఎక్కువ కాలం జీవిస్తానని వాళ్ళు ఎంతమంది మోసపోయారు. అండ్ సడన్లీ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ దే హ్యాడ్ థాట్. వాళ్ళు ఆలోచించిన కంటే వాళ్ళు ముందే చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. హౌ ఆఫ్ట్ హ్యాస్ దౌ హర్డ్ సే దట్ సచ్ ఏ మ్యాన్ వాజ్ స్లేన్? నువ్వు ఎంత తరచుగా వింటున్నావు అటువంటి వ్యక్తి ఏమోని ఆయన్ని హత్య చేయబడింది. అండ్ సచ్ ఏ మ్యాన్ వాజ్ డ్రౌన్డ్, అటువంటి ఫలానా వ్యక్తి మునిగిపోయాడు. ఇంకా సచ్ ఏ మ్యాన్ ఫెల్ అండ్ బ్రోక్ హిజ్ నెక్, ఆయన పడిపోయి తన నెక్ విరగొట్టుకున్నాడు.